जय जगन्नाथ पे तुम मो यूट्यूब चैनल लिपु क्लासेस को स्वागत। आज भिडियो पे आम देखिए कि मेजर फॉर हिस्ट्री जाइए रही रोम सब राजनीति विकास केमती कौन सब युद्ध गुड़ी होता तो देखो पे सीरा विरोध युद्ध देन रोमर अन्य युद्ध प्यूनिक युद्ध ये पूर्व भिडियो देखी नहीं। तो आज भिडियो पे देखिए कि प्राचीन रोम राजनैतिक विकास माने प्राचीन रोम राजनैतिक विकास केमती माने संस्कार आंदोलन केमती कौन होता पे राज्य जय कर एक विशाल साम्राज्य प्रतिष्ठा करने रोम केतक संस्कार अणाଯାଏ जिते सब गोटे रोमटा गोटे बड़ साम्राज्य प्रतिष्ठा करागला तो रोम केतटा संस्कार अणागला। खजना भार अतिष्ठ कृषक मैंने भूसंस्कार दाबी कले कहले भूसंस्कार गोटे आण आम खजना भार बहुत आम उपर लदी हो तो आम गोटे भूसंस्कार माने आण। भूसंस्कार मीन्स भूमि गोटे संस्कार भूमि मीन्स मैंने जमी संस्कार दाबी करता जनता मध्य रही सम्राट भारताद्वय यथा टाइबेरियस ग्राक्स और गायस ग्राक्स टाइबेरियस ग्राक्स और गायस ग्राक्स एम दुई जन दी भाई ये जो संस्कार दाबी करता जनता मध्य जो थे कौन मैंने सम्राट भारत माने बहुत धनी लोक धनी भाई दी जन जाक टाइबेरियस ग्राक्स और गायस ग्राक्स ये दुई भाई पिता थे मैंने हाँ सेम्प्रोनियस ग्राक्स और माता थे कर्नेलिया माने ये जो दी भाई थे टाइबेरियस ग्राक्स और गायस ग्राक्स पिता किए थे ना सेम्प्रोनियस ग्राक्स और माता थे कर्नेलिया। तो देखिए पे टाइबेरियस और गायस कर्तृत्व कौन ख्रीष्टपूर्व 133 टाइबेरियस ग्राक्स ट्रिब्यून निर्वाचित थे ट्रिब्यून जो जो सीनेट थिला से माने ट्रिब्यून भाव निर्वाचित जो थे तो किए टाइबेरियस ग्राक्स ट्रिब्यून भाव निर्वाचित होते केवल ख्रीष्टपूर्व 133 मुख्य उद्देश्य था दरिद्र कृषक मान दारिद्र मुक्ति करवा से बहुत भल थे बोधे। तो उद्देश्य कौन था ना टाइबेरियस ग्राक्स उद्देश्य था कि दरिद्र कृषक मान केमती दारिद्र मुक्ति करें कि दरिद्र बाहर को आने जड़े व्यक्ति केते परिमाण जमी रखिपर तार सीमा निर्धारण पूर्वक सम्राट और धनिक मान निकट में निर्धारित परिमाण जमी रखापी अनुमति दे बड़का जमी को कृषक मान मध्य बांटी देवाई से प्रस्ताव देते कौन कहले ना गोटे धनिक श्रेणी निकट में निर्धारित परिमाण जमी दे कहते गोटे धनी लोक मान जी जमी रहा से रही बाकी जहाँ मन 100 एकर जमी रही अधिक तो सेटा माने काढ़ी देकर कौन कृषक मध्य बांटी देवे से प्रस्ताव देते विचारधारा सम्राट मान विरोध करते से जो विचारधारा देते कि माने गोटे निर्धारण कर हाँ गोटे धनिक श्रेणी लोक ये रख बाकी सी देदेव तो यहाँ कि विरोध करते ना सम्राट मान धनी लोक मैंने सीनेटर क्षमता थी अपरिसीम और भूसंस्कार विरोध करता सीनेटर किए रोते सम्राट श्रेणी लोक मैंने कौन विरोध करुले तेणु टाइबेरियस संस्कार आने विफल होते टाइबेरियस संस्कार आनी पारे कारण समस्त विरोध कले कार्यकाल पूर्वार वर्षक पर से पुनश्च ट्रिब्यून रूप में निर्वाचित होगा चेष्टा करते से आउ थे जो कार्यकाल सरीगले से आउ थे केमती ट्रिब्यून हे से चेष्टा करुले अंधविश्वास और कुसंस्कारग्रस्त सम्राट मान पक्षे ता असह्य होता तेणुकर से मैंने टाइबेरियस और 300 समर्थक हत्या करते किए जो सम्राट श्रेणी लोक मैंने टाइबेरियस और 300 जन समर्थक को हत्या करते कारण एम विरोध में कौन लड़ुले गोटे संस्कार आने चेष्टा करते जहाँफल सम्राट श्रेणी लोक मान बहुत असुविधा होता। देखिए गायस ग्राक्स ख्रीष्टपूर्व 123 गायस ग्राक्स ट्रिब्यून भाव निर्वाचित होते किए 123 गायस ग्राक्स ट्रिब्यून भाव निर्वाचित होते 2000 ट्रिब्यून थे उद्देश्य था बड़ भाई असंपूर्ण कम को पूर्ण करा तो जहाँ जहाँ सब असंपूर्ण कम बड़ भाई जिते सब स्वप्न रही है बड़ भाई जहाँ चिंताधारा रही है तो सेगुलो तो मैंने हत्या करदे जो टाइबेरियस को 300 जो हत्या कर देते तार सब असंपूर्ण कम को संपूर्ण करार लक्ष्य नहीं ट्रिब्यून किए निर्वाचित होते गायस ग्राक्स से इटाली मुक्त अधिवास और कार्थिजों एक औपनिवेश स्थान पूर्वक सेठिकार अधिवास और रोमियो नागरिक अधिकार प्रदान से प्रस्ताव देते इटाली जो मुक्त अधिवास और कार्थिज मान गोटे औपनिवेश स्थान पूर्वक सेठिकार अधिवासी मानू से जो से पाखे जो अधिवासी रही से रोमियो नागरिक अधिकार प्रदान करने से प्रस्ताव देते आम तुम कौन रोमियो नागरिक अधिकार प्रदान करूँ। न्यस्त स्वास्थ्य सम्राट गोष्ठी विरोध करते फल गायस चिंताधारा कार्यकारी हो पार ना मैंने बहुत बड़ बड़ स्वप्न देखते पे जो टाइबेरियस ग्राक्स और गायस ग्राक्स विरोध करते कि सम्राट गोष्ठी विरोध करते जहाँफल चिंताधारा कार्यकारी हो पारि ना।
ଶସ୍ୟ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ, ଗରିବ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ, ରାଜନୀତିରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ କୁସଂସ୍କାର ଆଚ୍ଛାଦିତ ସିନେଟର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ଶସ୍ୟ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରୁଥିଲେ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ରାଜନୀତିରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ କୁସଂସ୍କାର ଆଚ୍ଛାଦିତ ସିନେଟର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯେତେ ଭଲ କାମ କରିବ ନା ସିନେଟରେ ତୁମେ ଶତ୍ରୁ ହୋଇପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ଭ୍ରାତା ପରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେ ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତା ଦେଖିପାରିଲେନି ରୋମର ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ନିଧନ ପରେ ଗ୍ରାକ୍ସ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱଙ୍କ ମହାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ତଡ଼ିତ ବେଗରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ସେଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଥିଲା, ସେମାନେ ପୁରା ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ସମ୍ରାଟ ଓ ଶାସକଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ତୁଟି ଯାଇଥିଲା। ସମ୍ରାଟ ବା ଧନୀ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଯିଏମାନେ ରୋମରେ ଶାସନ କରୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ତାପରେ ଏ ସମୟରେ ଇଟାଲୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 91ରୁ 88 ମଧ୍ୟରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 91ରୁ 88 ମଧ୍ୟରେ ଆମର କ'ଣ ରୋମରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଇଟାଲୀୟମାନେ ରୋମୀୟ ନାଗରିକତ୍ୱର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଦାବି କରି ନେଇଥିଲେ। ଇଟାଲୀୟମାନେ କ'ଣ ରୋମୀୟ ନାଗରିକତ୍ୱ, ଇଟାଲୀମାନେ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ରୋମୀୟ ନାଗରିକତ୍ୱର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଦାବି କରିଥିଲେ। ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ରୋମ ଓ ଇଟାଲୀରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଅରାଜକତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଜର୍ମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗଲ୍ ଏବଂ ସ୍ପେନ୍ରୁ ରୋମୀମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ଇଟାଲୀ ଆକ୍ରମଣର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା ନା ଦେଖିଲେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ରୋମ ଏବଂ ଇଟାଲୀ ମଧ୍ୟରେ, ତ ଅରାଜକତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଜର୍ମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗଲ୍ ଏବଂ ସ୍ପେନ୍ରୁ ଯେଉଁ ରୋମୀମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ଇଟାଲୀ ଆକ୍ରମଣର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ରୋମୀୟ ସେନାପତିମାନେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଅମାନବୀୟ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କେମିତି ଗୃହଯୁଦ୍ଧଟା କେମିତି ଥମିବା ପାଇଁ, କେମିତି ଦମନ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରାଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେନାବାହିନୀ ସାଧାରଣତଃ ଜନତାଙ୍କ ଚାଷ ଜମି ଏବଂ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ସେନାବାହିନୀ ତାଙ୍କର ଥିଲେ ସେମାନେ ଜନତାଙ୍କ ଚାଷ ଜମି ଏବଂ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରି ଦାସ ରୂପରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଦାସ କରି ବିକି ଦେଇଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ବିଦ୍ରୋହଟାକୁ ଦମନ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଉଭୟ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ସୁଲା ଏବଂ ମେରିୟସ୍ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଲଢ଼ିଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ସୁଲା ଏବଂ ମେରିୟସ୍ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ରୋମୀୟମାନେ ଇଟାଲୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପରିଶେଷରେ ରୋମୀୟମାନେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ଇଟାଲୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଇଟାଲୀମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଦାବି ରହିଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ତା ଦେଖି ପିଲାମାନେ ମେରିୟସ୍ ଗୃହଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ସୁଦକ୍ଷ ସେନାପତି ମେରିୟସ୍କୁ କନସଲ୍ ରୂପରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଘନଘଟା ସମୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପୁରା ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ପୁରା ପିକ୍ ଉପରେ ଥିଲା ବା ଗୋଟେ ପୁରା ଜୋରସେ ଚାଲିଥିଲେ, ତ ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ସୁଦକ୍ଷ ସେନାପତି ମେରିୟସ୍କୁ କନସଲ୍ ରୂପରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ। ମେରିୟସ୍ ଏକ ସୁଦକ୍ଷ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କରି ଜର୍ମାନ ଆକ୍ରମଣକାରୀକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ। ମେରିୟସ୍ ଗୋଟେ ସୁଦକ୍ଷ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ଜର୍ମାନ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ'ଣ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ଏତେ ବେଶୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ ଯେ 6 ଥର କନସଲ୍ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଏତେ ପପୁଲାର ହୋଇଗଲେ ମେରିୟସ୍, ତ ସେ 6 ଥର ଭାବରେ କନସଲ୍ ଭାବରେ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 87 ବେଳକୁ ସେ ଏତେ ବେଶୀ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ସିନେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବମାନନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ସର୍ବେସର୍ବା ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 87 ବେଳକୁ ଏତେ କ୍ଷମତା ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପାୱାର ପଳାଇ ଆସିଥିଲା ଯେ ସେ ସିନେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନିନଥିଲେ ଏବଂ ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ବା ରୋମର ସେ ସର୍ବସର୍ବା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମେରିୟସ୍ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏକଛତ୍ରବାଦ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଥିଲା। ମେରିୟସ୍ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏକଛତ୍ରବାଦ ପାଇଁ, ସେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ପାଇଁ ଏ ରାସ୍ତାଟା କ'ଣ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଥିଲା। ତାদের ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ସୁଲା ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରରେ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ। ସୁଲା ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରରେ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ବା ଗୋଟେ ଧନୀ ପରିବାରରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସିନେଟ୍ ପ୍ରତି ଅବମାନନା ମେରିୟସ୍କୁ ଅପ୍ରିୟ କରିଦେଇଥିଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ସିନେଟ୍କୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମେରିୟସ୍ ସିନେଟ୍କୁ ଯେଉଁ ମାନିନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅପ୍ରିୟ ବା ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଭଲ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେ ସିନେଟ୍ର କଥା ନ ମାନି ସେ ଅପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସିନେଟ୍ର ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସୁଦକ୍ଷ ସେନାପତି ସୁଲା ବଳପୂର୍ବକ ମେରିୟସ୍ଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମତା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ସିନେଟ୍ର ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଆଉଥରେ କ'ଣ ସୁଲା ଠାରୁ ତାଙ୍କର ବଳପୂର୍ବକ ମେରିୟସ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କ୍ଷମତା ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଥିଲେ। ମେରିୟସ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ସୁଲା ଆଣିଥିଲେ ହେରି। ତାଙ୍କ ପରେ ସେ ମେରିୟସ୍ଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ମେରିୟସ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଯିଏ ଥିଲେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସୁଲା ମେରିୟସ୍ଙ୍କ ସମର୍ଥନକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 79ରେ ସୁଲା 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଡିକ୍ଟେଟର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସୁଲା କ'ଣ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଡିକ୍ଟେଟର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସିନେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଡିକ୍ଟେଟର ରୂପରେ ଘୋଷଣା କଲା। ତାପରେ ସିନେଟ୍ କହିଲା କି ସୁଲା ତୁମେ କ'ଣ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଡିକ୍ଟେଟର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।
ଡିରେକ୍ଟର ଭାବରେ 3 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ସୁଲା ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ 3 ବର୍ଷ କାମ କଲେ ତାପରେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ। ସୁଲା ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ସିନେଟର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ସିନେଟର କ୍ଷମତାଟା ବା ପାୱାରଟା ବଢ଼ିଥିଲା। ସେ ପ୍ରଶାସନମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ କରିବା ସହିତ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଶାସନମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ କରିବା ସହିତ ସେ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଜଣେ ନୈତିକତାହୀନ ନିଷ୍ଠୁର ଶାସକ। ସେଥିରେ କ'ଣ ନୈତିକତାହୀନ ନିଷ୍ଠୁର ଶାସକ କିଏ ସୁଲା। ତାପରେ ସୁଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବର୍ଷଙ୍କ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରେ ଅନ୍ୟ ସାମରିକ ସେନାପତିଙ୍କ ପାଖକୁ କ୍ଷମତା ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସିନେଟ କେବଳ ଦର୍ଶକ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲେ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ଏକଛତ୍ରବାଦ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସାମରିକ ସେନାପତିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କ୍ଷମତା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ସିନେଟ କେବଳ ଦର୍ଶକ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲେ। ସେ ସିନେଟ କାଲି ଦେଖି ରହିଲା ଆଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କିଏ ସାମରିକ ସେନାପତିମାନେ। ସେଇଟା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ସିନେଟରେ ତ ସେଇଟା ତିଆରି ହୋଇଗଲା କ'ଣ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଏଠାରୁ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜର। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।